ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬੇ ਅਕਲ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ तंदुरुस्त वाली लंबी जिंदगी देवे और अल्लाह ताला तुहाडीਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ खुशियां भर देवे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों चंद दिन रह गए ने ईद उल अज़हा दे विच ते काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ ने इस दफ़ा और कईयां ने मेरे नाल गलबात की और मैं वो गल तुहाडे नाल शेयर करन लगा। इजतमाही कुर्बानी दे अक्सर इश्तहार लगे असी देखने आ। इजतमाही कुर्बानी है कि और ओदा शरी तरीकाकार की है, जिहड़ा असी बचपन विच सुनिया शरी तरीका जदों छोटे हुंदे सी, कम उमरी सी ते मस्जिद जाईदा सी ते खतीब जुमातुल मुबारक दे दौरान ये मसला दसदे हुंदे सन। वो दसदे हुंदे सन कि जिहड़ी इजतमाही कुर्बानी जिन्हों कहने आ ओहदे 7 हिस्से हुंदे ने और 7 हिस्सियां दा जिहड़ा ना तरीकाकार ये वे कि एक जानवर खरीदिया जांदा है, जानवर खरीद के ओहदे लियाउण ते जिहड़ा खर्चा आंदा है ट्रांसपोर्ट का, उस तो बाद अगे उहनूं सांभण दा, ओहदी जिहड़ी गज़ा है वह पूरी करन दा खर्चा। उस तो बाद अगर कोई बंदे फारिग नहीं हैं तो मुलाजम अगर रखा गया 2-4 दिन 10 दिन वास्ते तो ओहदी तनख्वाह का खर्चा। इस तो अगे आखिर ते आ जाता है कि जिस दिन कुर्बानी की जाती है उस दिन गोश्त करने वाले कसाई का खर्चा। ये सारे खर्चे गिन के ते 7 बंदियां दे उत्ते 7 हिस्सियां दे उत्ते डिवाइड कर ले जाते सन। ये सानू बचपन च दस्या जाता ही ये वे शरी तरीका, क्योंकि ये विच इन्ना ख्याल रखा जाता है कि किसी नूं भी एक बोटी भी घट या वध नहीं जानी चाहिए। और जिस वक्त कुर्बानी करन वास्ते जानवर नूं तकबीर पाई जाती है तो उस वक्त जेड़े जेड़े हिस्सेदार ने वो उत्थे होने मौजूद ने, चाहिए ने और उन्हां कोलों इजाज़त लैके ते जानवर जिहड़ा ना कुर्बान करना चाहिए। उन्होंने तकबीर कसाई जिहड़ा ना फिर फेर देवे। उस तो बाद फिर ओहदा गोश्त किया जाता है। वो गोश्त जो हो जाता है तो ओहदे 7 हिस्से जिहड़े ने बराबर हिस्से तकसीम किए जाते हैं। ओहदे जिहड़े पाए ने खरौड़े जिन्हों असीं आने आ वो 4 हुंदे ने। अगर 7 हिस्सेदार ने तो वह जिन्हें जिन्हें ने खरौड़ा लैना है उन्होंने उन्ना वो गोश्त घट देंदे सन। लेकिन ताजुब होया एक इश्तहार देख के, वो इश्तहार दे उत्ते लिखे है कि अरसा 22 साल तो असी कुर्बानी कर रहे हैं, इजतमाही कुर्बानी, और उन्होंने जानवरों की तादाद भी लिखी है, पहले दिन इन्ने तो दूसरे दिन भी इन्ने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही उन्हें लिखा है कि 18 किलो गोश्त असी फी हिस्सा देंगे और ओहदी जिहड़ी कीमत है वह भी अगे लिखी है। और मैं पढ़ के ते ये मैनू गल याद आई जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शुरू विच बयान की है कि आया शरी तरीका वो सी जिहड़ा असी बचपन विच सुनते रहे हैं या हुण जिहड़ा इश्तिहार के मुताबक है। क्या ये शरी तरीके दे नाल उन्हें लिखे है कि 18 किलो गोश्त देंगे और इन्ने पैसे लवांगे फी हिस्सा, तो अगर कोई बंदा नहीं आ सकता तो उन्होंने असी होम डिलीवरी भी देंगे, वो भी चार्जिज उन्हें लिखे ने। क्या अज दे जिहड़ा साहिब इलम है, जिहड़ा दीन दा इलम रखदा है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂ ਯਤੀਮ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਰਫ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਡਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ, $100 ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 2000 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਈਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਟੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਧੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਫਿਗਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬੇ ਅਕਲ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਸ਼ਰਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ।